ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୋକି ପାରିବେନି ତାକୁ ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେମିତି ମଦ ତାକୁ ରୋକି ପାରିଲେନି ମଦ ପିଇବାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଔଚିତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। नमस्कार श्रीयुत सहदेव साहू ओडिशार पूर्वतन मुख्य शासन सचिव मो सहित सामिल होती एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे टिप्पणी करबा पाए। चिकिटरे विषाक्त मद पी मृत्युवरण करुछंती लोक माने। पूर्वर मध्य ओडिशा रे एही बळी घटना सब घटिछि। एठी गोटे प्रश्न आसुछि, जो माने मद्यप जो माने मद्यपान करती मद्यपान करी मृत्युवरण करुचंती सरकार से मानकु सहायता दबा उचित कि नुह? इंश्योरेंस से मानक पई रहिबा उचित कि नुह? ए होची प्रश्न। अनेक ए संपर्क रे युक्ति करंती जे से साधारण लोकटिए जेहेतु गरीब लोकटिए मद पी देछि, मद पीवा जोगु तार मृत्यु होइछि आ मद विषाक्त हेबा जोगु तार मृत्यु घटिछि। तेणु सेति पई क्षतिपूरण दबा उचित। से तो सहदेव साहू आज अबकारी मंत्री कहउछन्ती नाइ मदुआ को हमें क्षतिपूरण दबुनी, जो माने मद पान करुकरी सेमानकर इंश्योरेंस करबा प्रश्न को टाळी दैछन्ती। आपनकर मत कोन ए संपर्क रे? जीवन रे दुई रकमर काम आमे करिथाउ। गोटे होची लुचाणिया काम, गोटे होची खोलाखोली काम। सभ्य जगत रे केते गोटे जिंस लुचे लुचे करंती, जेमती आमे समाज रे जानिचु मद्यपान उचित नुहे। कि जदियो पुराण रे हमर सब अछि जे केतक देवता एपरिक महाकाल उज्जैन जन देवी भी मद्यपान करती, भोग दिया जाए। भोग दबाटा होची निजर गोटे खाद्य अभ्यास प्रतिफलन। मु जहाँ खाए से ठाकुर दिए, तेणु से खराब आ भल अच्छे न थाए। मद्यटा को आम साधारणतः समाज रे गोटे बारण करचु, कहीं मदटा जो आसक्ति आनी जरिया अधीन मनीष पड़गले से जिते रकम कुकार्य कले भी से भावे नहीं कुकार्य बोली। जमी लाई डिटेक्शन टेस्ट रखीदे लोक मन भीतर कथा कही आस मद खाले मन भीतर जो उद्दीपना से गुड़ा सब बाहरी पड़े। से किसी क्षण से बड़ शक्तिशाली देखा मद्यपान कर लोक से भाव दुनियाटा जमी अधीन से जहाँ कह जमी से माने सप्त स्वर्ग रे अच्छी से भाव से भावे। किंतु आमर सभ्य जगत धराई मद्यपान करवाटा गोटे अशालीन कारबार, उचित नुहे। अवश्य पाश्चात्य जगत मद्यपान क्लाइमेट दृष्टि हो, जलवायु दृष्टि हो, से खाती कहीं पानी बड़ ठंडा एवं एगुड़ाक ठंडा पानी बदल पानीय सेवन करती। सब पानीयटा गोटे खाद्यर अंश विशेष। आमर से हैनी, विशेषकर ग्रीष्ममंडल हुए क्या ग्रीष्ममंडल मद्यपान कले देह पर बड़ कुप्रभाव पड़े। ये आमर सब जो मैंने सब साधु सन्त माने धर्म प्रचारक माने सब कहती मद्यपान निषेध कर। जदियो केत क्षेत्र केत उपासन अच्छी मद भिन्न रकम निशा द्रव्य भी पूजा करा जाए, किंतु तार गोटे कटकणा अच्छी जे कौ ओकेजन रे कौन केमते खाइबो केते परिमाण खाइबो तार थाए। कि सरकार जदि ताकू करदेबे, खोला करदेबे, सरकारी प्रोत्साहन देवे, ताकू इंश्योरेंस करदेबे, जदि मदरे किसी खराब काम करू ताकू तते सहज छाड़ दिया जिवो किंबा तो मृत्यु घटे तते क्षतिपूरण दिया जिवो, ताल तो एरा उत्साहप्रद काम हो। सरकार ताकू उसको चदी जे तू खा। तेणु से दृष्टि सरकार आम देशर आमर सभ्य जगत आमर जो रकम सभ्यता अच्छी संस्कृति अच्छी से ग्रहणीय नुहे। जे मद विषाक्त होची एतिपाई सरकारी कळ दायी कि नुहे? अबकारी विभाग काम करि परनी, लोक विषाक्त मद पिउचंती, पीकरी मरुचंती। जेहेतु सरकारी ऑफिसर माने आर दायित्व रे अछंती भल मद लोक केमती विषाक्त मद न पीबे तार दायित्व अबकारी विभाग रो। तेणु सेमानक पई लोकंक पई इंश्योरेंस दबार असुविधा कोन? नहीं आम तो कथा आम कही आचरण उच्चारण भीतर बहुत प्रभेद रोची। आम जो आईन कर मद निषेध ता ना हूँ प्रोहिबिशन एक्ट, माने बंद कर एक्ट, किंतु ताकू रियली आम जमी एनक्रोचमेंट एक्ट को एनक्रोचमेंट प्रोत्साहन दो, एनक्रोच कर एत दिन पर दि दे दिया। से मद प्रोहिबिशन शब्द सेमती
ପ୍ରୋହିବିସନ ମାନେ ନିବାରଣ ହଉନି, ନିଷେଧ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତୁମେ ଯଦି ଲୁଚେଇ କରୁଥିବ ଧରା ପଡିଗଲ ତାହେଲେ ତୁମ ଉପରେ କେସ୍ ହବ। ଯେମିତି ଅଛି ଆମର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲ ମାନେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଦୋଷ। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ମନା କଲେନି। ମଦ ଯଦି ଔଷଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖିଆଯାଏ, ଯେ ମଦ୍ୟ ମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଔଷଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଦେଶ ବି ସେମିତି ହଉଛି, ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ବିଦେଶ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମଦ ହଉଛି ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଗୁଡାକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୁଚେଇ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଚ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ମଦ ବୋଲି ଧରିକି ଆମେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡିକି ରୋକ ହୁଏ ତାରି ଉପରେ ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସରକାର ନିଜେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନର ଲାଇସେନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଅସାଧୁ ତ ମୁଁ ମଦ କହିଲି। କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ବିଷାକ୍ତ ମଦକୁ ରୋକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଦ ନିଗମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକ ମଦ ପିଇଲେ ଆଉ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ମଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗରିବ ଲୋକ, ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ, ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ହରିଜନ ଲୋକ। ସରକାର ଯଦି ଉତ୍ସାହ ଦଉଛନ୍ତି ସରକାର ତ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରୋହିବିସନ, ତାକୁ ଅଟକେଇବେ, ରୋକିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଯେହେତୁ ରାଜସ୍ୱ ମିଳୁଛି, ପଇସା ବେଶୀ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି। ପଇସା ଯାହା ମିଳିବ ଯଦି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆଳୟ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ତାଠୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ। ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାକୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତାର କମିଯିବ, ତାକୁ ଜେଲରେ ଖାଇବ, ସେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ। ଏମିତି ହିସାବ କଲେ ତ ତାହେଲେ ଅପରାଧ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ୟାର ସମାଜ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଯାଏ ସେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସେ ରିଲେସନ ଟାକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ତା ଉପରେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରେ। ସେଇ ଯୋଉ କୁପ୍ରଭାବ ଅଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୋହିବିସନ ଆକ୍ଟ ଅଛି ନିଷେଧ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏକ୍ସେପସନ ଅଛି, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଏତିକି ରଖିଲେ ଆଲାଉ କରାଯିବ, ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଥିଲା ଆଲାଉ କରାଯିବ। এটা ପ୍ରୋହିବିସନ ଆକ୍ଟ ନା ପ୍ରୋହିବିସନ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରୋହିବିସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଭାଷାରେ ମଦଟା ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ତେଣୁ ସରକାର ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯାହାକୁ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତାକୁ ଉତ୍ସାହ କେମିତି କରିବ? ତାକୁ ଯଦି ତାକୁ କେମିତି ଇନସାଫ ତା ପାଇଁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତା କାମ କରିପାରିନି ଠିକରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମିଳିଲା। ବିଷାକ୍ତ ମଦକୁ ରୋକିବା ହଉଛି କାମ ସରକାରଙ୍କର କାମ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କାମ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣ ଠିକ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଇନରେ ତାକୁ ଅଟକେଇଛ, କମ୍ପେନସେଟ୍ ହବ କି ନା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇବ କି ନାହିଁ? ଆଇନରେ ଯଦି ଅଟକେଇଛ ଆପଣ, ଯଦି ସରକାର ତାକୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ରୋକିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେ ଆଲାଉ କଲା, ଯେ ରୋକିବାଟାକୁ ଯେ ଧରିବାର ଅଛି, ଯେ ଯେମିତି ଡିଟେକ୍ସନ ସ୍କ୍ୱାଡ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଏଗୁଡାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା। ସେମାନେ କୋଉଠି ଇଲିଗାଲ ମଦ ହଉଥିଲେ, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଇଲିଗାଲ ମଦ ଆଉ ଲିଗାଲ ମଦ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଶୀତ ସାହୁ, ତାହେଲେ ମଦୁଆଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଯିଏ ମଦ ପିଇକିରି ମରିଛି ତାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ? ସେଟା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ହଉଛି କେହି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଯଥାରେ ମରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ସରକାରଙ୍କ କାମ। ସେ ମଦରେ ମରୁ କି ବିଷ ଖାଇକି ମରୁ, ଯୋଉଥିରେ ମରୁ, ତାକୁ ଅଟକେଇବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣି ଶୁଣି କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମ ଲୋକ ରୋକେଇ ପାରିଲେନି, ଆମର ଯୋଉ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଲୋକ ରଖି ପାରିଲେନି, ସେ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବେ, ଦେବେ, ତାକୁ ତାମାନେ ଉତ୍ସାହ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଅବହେଳା କଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା, ସେ ତ ମରିଗଲା, ତାର ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଜଗାରିଆ ଲୋକକୁ ହରେଇଲେ, ବ୍ରେଡ ୱିନର ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ? ନାଇଁ, ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଦେବା କଥା। ଯଦି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅବହେଳାରୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅବହେଳାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ରୋକିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର, ତେଣୁ ସରକାର ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ। এটা ସିଭିଲ ଲାଇବିଲିଟି ସରକାର ଆସିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଇକ୍ୱିଟି, ଆମ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଇକ୍ୱିଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଜଷ୍ଟିସ କହନ୍ତି। ତା କାରଣ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସେ ମଲା। ସେ ଖାଇଲା କାହିଁକି ନା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ।
ये जदि रोकी था इलिगाल पोचिंग कि इलिगाल मद बिक्री रोकी था से लोक मन था आपड़ यदि एक्सीडेंट रोकी पारे नहीं क्षतिपूरण दौरान सेमती मद रोकी पारे मद पीवर क्षतिपूरण देवाक बाध्य यहाँ हूँ औचित्य अर्थ रे किंतु जेहेतु संसार दुनिया रे आम मदरा को खराब आगे देखीचु ताकू किसी मरिया लोक को किसी दबा मान उत्साहित करवा किंतु आईन दृष्टि आप जहाँ पचार आईन दृष्टि सरकार प्रत्येक मृत्यु दायी से मृत्युटा कहीं तार अकारण असमय मरला कहीं से एक्साइज डिपार्टमेंट अवहेला जो तेणु अवहेला जो आप लॉ टॉट रे नेचुरल जस्टिस लोक को जब मरीगला तार परिवार को साहाय्य करवा परिवार को यथा रीतिर मेंटेनेंस जदि तार घर के रोजगार नहांती ताकू सरकार निजर कोल को नबा माने बंचे रखार अधिकार एकमत हेले श्रीत साहू जदिओ मृतकंकर परिवार को जदि इंश्योरेंस दिया जाए किसी टंका दिया जाए क्षतिपूरण दिया जाए ताकू एक उत्साह कला भली ग्रहण करा जिवो जे मद पी मले मध्य टंका मिलु नहीं नहीं आप बिना बिना अर्थ कले इंश्योरेंस करया माने आगुर जण करथिवो इंश्योरेंस किंतु परवर्ती समय तो इंश्योरेंस मूल हां नहीं इंश्योरेंस मूल गोटे कथा अछि जे इंश्योरेंस आगुर हे थाए मरिबोल जानी जण इंश्योरेंस करनी इंश्योरेंस लेखा अछि से जदी आपे आपे आत्महत्या करे तो इंश्योरेंस मिलियो नहीं जनी इंश्योरेंस कर काली आत्महत्या करिवो सेटु देखिवो इंश्योरेंस वाला देखिवो से ए इंश्योरेंस को मरिया पे को करथिला मरियो बोली भाभी करथिला सिमती होबनी तेनु नियम अनुसार जदी अजानत मरी जदी मो घर लोक टंका पाइबे सेति पई मु जो कोनोसी मद पीले चलिबो मरि गले चलिबो एक कथा भाभी करी केई मद केबे पियंतनी मो बाबूजी सेटा पियंती नाही कि से हैबिचुअल ड्रिंकर ताले से इंश्योरेंस हो पारिबनी तो इंश्योरेंस टर्म अच्छी कौन केमती अवस्था आप इंश्योरेंस आपन इंश्योरेंस बीमा करेंगे तार सब नियम अच्छी ना जनी अमुक रोग पीड़ित जो क्यूरेबल नुहे क्षतिपूरण सरकार कर्तव्य दृष्टि दवा कथा से मद पी मरु जेकोसी कारण मरु मरवाटा अकारण मरवाई जदि परिस्थिति सृष्टि होती सरकार दायी से पीला गोटे बेआईन कारोबार कर पीकी मरी से आईन टाक रक्षा कर दायित्व हूँ आईन अनुसार चलबार दायित्व सरकार तेणु सरकार क्षतिपूरण देवा उचित किंतु क्षतिपूरण माने बीमा नुहे जेहेतु सरकार दायी लॉ ऑफ टॉट कहती सरकार ये दायी प्रत्येक जीवन दायी से दायित्वहीनता जो सरकार क्षतिपूरण देवे एवं जदि सरकार कर्मचारी माने अवहेला कर सरकार अवहेला कर जो कर्मचारी अवहेला करा एक्शन नवा कथा नौचंती जे सस्पेंड करतनी किंतु जे मल्ला जो माने विषाक्त मद पी मरुचंती तांका परिवार को क्षतिपूरण दिया जिबा उचित नंबर 1 जो अपकाली विभागर कर्मचारी माने एथि पई उत्तरदायी सेमानक ऊपर एक्शन लिया जिबा दरकार पले सेमानक ठारू टंका आदाय करी एमान को दिया जिबा दरकार नी सेमान को अवहेलाटा प्रमाणित हो गले तांकटू आदाय करबा कथा किंतु सरकार कोन हिसाब करू नाहंती कहीं ना तार गोटे विपरीत फल मिले पुणी सरकार सब काम करेंगे एमती सब कथा कि अजाणित घटुवा घटना भी से दायी हो जाऊँ से जदि जानी शुणिकी से एरिया रे मद कारबार होची से धरू नांती ताले से उत्साह प्रदान करुची आबेट करुची किंतु सेति तो नियम नहीं आम आईन रे किंतु परिवार कौन गोटे व्यक्ति जदि अजथारे मरी जाए सरकार प्रोटेक्शन ताकू मिले नहीं तेणु सरकार से दायी क्षतिपूरण दबा उचित सरकार दुर्घटना मरले जब आप टंका दौरान मृत्यु मद पीकी मरले भी देवाक बाध्य सरकार देश जानी शुणिकी माने मारिदेला से कारण हूँ तार जो कोण विपदपूर्ण जगार से जगह सरकार जगिया काम करना सड़क जो घटना दुर्घटना प्रवण अंचल पुलिस जगिया कथा करनी सेमती जो जो जगह पोच होची कि लोके लुचे कि मद कारबार कर सरकार एक्साइज विभाग लोके सब अटकेवा कथा जमी अटका नहीं फोपड़ा जाऊँगी किंतु लोक सरकारी अफिसर अजाणते भी केते गुड़े हो जाऊँगी जो सरकार दायी क्या सरकार
ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ସପୋଜ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସବୁଆଡେ ଚାରିଆଡେ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି କାନ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଥାନାରେ ଚୋରି ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ, ତେଣୁ ଯାହାର ଚୋରି ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଉଚିତ ସରକାର। ଚୋରିରେ ତା ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ତାର ଯଦି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସିଲା, ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେବା ପାଇଁ ପଇସା ସରକାର ଦେବେନି, ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ସରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତା ପଇସା ରକ୍ଷା କରିବା ସରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ତା ପଇସା ହଜିବା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ତାର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତା ଘରେ ସେ ପଇସା ସିଏ ଜଗିବ, ସରକାର କଣ ଜଗିବେ ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇଫ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି। ସରକାର ଏଇ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ କୁ ଏପରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏମିତି ମାନେ କଲେଣି ଯେ ରାସ୍ତା ଘରକୁ କରିଦେବାଟା ବି ଲାଇଫ ଟୁ ଲାଇଫ ର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ମଦ ପିଇବାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ମାନ ଅଛି ତାକୁ ଅଟକେଇବା ସରକାରଙ୍କ କାମ। ଯୋଉ ଫାସିଲିଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ମଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଯେ ଯେମିତି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ବି, ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ହଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ କାଲି କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଖରାପ ଔଷଧ ଦେଇଦେଲା, ଜାଣିକି ହଉ ଜଣା ହଉ, ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆହଉଛି କି ଡକ୍ଟର କେସ୍ ହଉନି କି? ସେମିତି ସରକାର ଯଦି ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଇନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖିଛନ୍ତି ପିଇବା ଉପରେ, ତାକୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ କାମ। ଏଇଟା ଲ ଅଫ ଟର୍ଟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବା ଉଚିତ। ଯାହାକୁ ସରକାର ଦାୟୀ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସରକାର ନିଜେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଦାବି କରନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଏତେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାୟୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବେଶୀ। ସେଠି ଭୁଲ କଲେ ଡାକ୍ତର ପଇସା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ। ଏଠି ସରକାର ଭୁଲ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ, ସରକାର ଅଟକେଇ ନ ପାରୁଥିବାରୁ, ରୋକି ନ ପାରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତା ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷ ଟିକେ ସାପ ବିଷ ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ଜୋର ବାହାରିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିମାଣ ବିଶେଷ ଲୋକ ମରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଆପଣ ଶ୍ରୀତ ସାହୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାହେଲେ ମଦ ପିଇ, ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ମରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ହଉଛି ସେ ରୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକ ମଦ ପିଇ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ରୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ରୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ କାରଣରୁ ବିଷାକ୍ତ ମଦ କାରବାର ହେଲା, ଆଉ ଲୋକ ମଦ ପିଇ ମଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଲେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କଠୁ ଯଦି ଆଦାୟ କରାଯାଏ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ କରି ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପଇସା ପାଇ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁଚେଇ ଯେତେ ବେଆଇନ କାମ କରିବ ସେ ପଇସା ମିଳିବ, ଲାଞ୍ଚ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଧମକ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସରକାର, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ନିଜେ ଦାୟୀ। ଯୋଉ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ବେଆଇନ କାମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଲାଞ୍ଚ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସରକାର ଉପରେ ଯେମିତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରହୁଛି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେବା କଥା। ଯୋଉ ଏରିଆରେ ବାହାରିଲା ବିଷାକ୍ତ ମଦ ବିକ୍ରି, ସେ ଏରିଆର ଅଫିସରମାନେ ଦାୟୀ କରିବା କଥା। ଏବଂ ଦାୟୀ କରିକି ଯଦି କେହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବନି, ତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଅକାମୀ ହେଇଯାଏ, ଅପାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଜୀବନ ହାରେ, ତା ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଦେଇଛେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାର ଭିତରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ତାହେଲେ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ। ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ସେଇ ଅବହେଳା କରିଥିବା ସରକାରୀ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାକୁ ମଦ କିମ୍ବା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ମିଳିଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଦାୟୀ ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଜ ଅଫିସରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।